तो आ विडियोनी अंदर आज આપણે ચર્ચા કરીશું દળ ક્રમાંક અને પરમાણુય ક્રમાંકની। તો પહેલા પણ આપણે આ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ, તો આજે આપણે આની ફરીથી એકવાર ચર્ચા કરીશું અને આજે આપણે આને અનુલક્ષીને દાખલા ગણીશું ખાસ કરીને। અને ત્યારબાદ આ વિડિયોનો સૌથી અગત્યનો ભાગ છેલ્લા આવશે કે જેની અંદર આપણે ચાર પર્યાયોની સમજ મેળવીશું કે જેનો ઉપયોગ તમે વારંવાર કેમિસ્ટ્રીની અંદર કરશો। आइसोटॉप्स एटले के समस्थानिको, संभारिको, पछी आइसोटोनिक घटकों अने एना पछी सम इलेक्ट्रॉनीय अथवा तो आइसो इलेक्ट्रॉनीय घटकों। तो आ चारों विषय आपणे छेल्ले समजीशुं अने विडियोनी अंतमां हूँ तमने 5 MCQ सॉल्व करवा आपीश। तो तमारे ए 5 MCQ ना जवाबों मेळववाना अने एने नीचे कमेंट बॉक्स में लखवाना। जो तमने कोई MCQ ना आवड़े, कोई क्वेरी होय, प्रश्न होय तो तमे पूछी सको छो। ओके, तो शुरुआत करिए आपणे। पहला आपणे समझीए परमाणु क्रमांक शुं छे, दળ क्रमांक शुं छे। बराबर, तो तमने ख्याल छे परमाणु केवो होय, तटस्थ होय, एटले के परमाणुमां प्रोटोननी संख्या अने इलेक्ट्रॉननी संख्या केवी हशे, सरखी हशे। हवे परमाणुना परमाणु केंद्रमां रहेला प्रोटोननी संख्याने परमाणु क्रमांक कहे छे, अथवा तो तमे एम पण कही शको परमाणु केंद्र में रहेला प्रोटोननी संख्या परमाणु क्रमांकना बराबर होय छे अने परमाणु क्रमांकने आपणे दर्शावीए छीए Z वडे। ओके, तो Z बराबर आपणे लखी सकीए परमाणु केंद्र में रहेला प्रोटोन अने बराबर आपणे एम पण लखी सकीए कि परमाणु में रहेला इलेक्ट्रॉन की संख्या, कारण के परमाणु में प्रोटोन अने इलेक्ट्रॉन सरखा ज होय। परमाणु में रहेला इलेक्ट्रॉन की संख्या। हवे घणीवार तमने एम पण लखेलुं जोवा मळे छे तटस्थ परमाणु में रहेला इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु केवो होय, तटस्थ ज होय। जो परमाणु पर वीजभार होय तो एना आपणे परमाणु नहीं कहता, एना पछी आपणे आयन कहीए छीए। ख्याल आव्यो? ओके, नेक्स्ट आपणे चर्चा करिए परमाणु में परमाणु केंद्र में प्रोटोन सिवाय बीजा पण कणो रहेला होय छे। कोण? तो न्यूट्रॉन। अने जे परमाणुनुं दळ होय ए प्रोटोन अने न्यूट्रॉन उपर ज आधार राखे छे, मात्र प्रोटोन अने न्यूट्रॉन उपर, कारण के इलेक्ट्रॉननुं दळ केवुं छे? नहीवत छे। बराबर, अने आ प्रोटोन अने न्यूट्रॉन शेमां रहेला छे? परमाणु केंद्र में। एटले आपणे एमना माटे एक बीजो वर्ड वापरीए छीए जेने आपणे कहीए छीए न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटोन अने न्यूट्रॉन केंद्र में रहेला छे अने तेमने संयुक्त रीते न्यूक्लियॉन्स तरीके दर्शाववामां पण आवे छे। तो तमे आ मुद्दो अगत्यनो छे, तो आ मुद्दो तमे नोट डाउन करजो, न्यूक्लियॉन्स वाळो। प्रोटोन अने न्यूट्रॉन परमाणु केंद्र में रहेला होय छे अने तेमने संयुक्त रीते न्यूक्लियॉन्स कहे छे। बराबर, तो दળ क्रमांक जे छे ए न्यूक्लियॉन्स नी संख्याना बराबर हशे। दળ क्रमांक ए न्यूक्लियॉन्स नी कुल संख्याना बराबर छे। तमे दળ क्रमांक ए कोने कहेता हता? तो प्रोटोननी अने न्यूट्रॉननी संख्याना सरवाळाने दળ क्रमांक कहेता हता। प्रोटोननी अने न्यूट्रॉननी संख्याना सरवाळाने दળ क्रमांक कहेता हता। हवे प्रोटोन अने न्यूट्रॉन आपणे शुं कहीए छीए? न्यूक्लियॉन्स पण कहीए छीए। तो न्यूक्लियॉन्सनी कुल संख्या कोना बराबर थशे? दળ क्रमांक बराबर थशे। तो तमे एम पण लखी शको कि न्यूक्लियॉन्सनी कुल संख्याने दળ क्रमांक कहे छे अने दળ क्रमांकने आपणे ए वडे दर्शावीए छीए। ओके, तो तमे दળ क्रमांकनुं सूत्र लखी शको दળ क्रमांक बराबर प्रोटोननी संख्या वत्ता न्यूट्रॉननी संख्या, जेमां प्रोटोननी संख्याने आपणे Z वडे दर्शावीए छीए। तो Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या n इज इक्वल टू ए। तो आ तमारुं एक सूत्र बनी गयुं, ए बराबर Z प्लस n।
ખ્યાલ આવ્યો? હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે સમજી શકીએ. જુઓ, ધારો કે એક તત્વ છે સોડિયમ, તો સોડિયમની અંદર રહેલા પ્રોટોન 11 છે, તો પછી એનો પરમાણુ ક્રમાંક કયો થાય? 11 થાય. ઓક્સિજન કે જેની અંદર પ્રોટોન કેટલા છે? 8, તો એનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો થાય? 8 થાય. ખ્યાલ આવી ગયો? એવી રીતે સોડિયમની અંદર પ્રોટોન છે 11, બરાબર, સંજ્ઞામાં લખી દીધું સોડિયમ Na. એની અંદર પ્રોટોન છે 11 અને ન્યુટ્રોન છે 12, તો પછી એનો દળ ક્રમાંક કેટલો હોય? 11 + 12 બરાબર, એટલે કે 2 ને 1 3 ને 1 ને 1 2, 23 હોય. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ રીતે તમે દળ ક્રમાંક શોધી શકો. તેમજ કોઈક વાર દળ ક્રમાંક આપેલો હોય, પ્રોટોનની સંખ્યા આપેલી હોય, તો તમે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા પણ ગણી શકો. તો આવા કેટલાક એક્ઝામ્પલ આપણે ગણીશું. હવે એક બીજી અગત્યની બાબત જોઈ લઈએ કે તત્વને જો દર્શાવવું હોય સંજ્ઞા તરીકે તો કેવી રીતે દર્શાવી શકો? તો Z પરમાણુ ક્રમાંક અને એ દળ ક્રમાંક ધરાવતા કોઈ તત્વ X ને આપણે નીચેની રીતે દર્શાવી શકીએ. આ રીતે તત્વ X, નીચેની તરફ શું આવશે? પરમાણુ ક્રમાંક, ઉપરની તરફ સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં આવશે દળ ક્રમાંક, સબસ્ક્રિપ્ટમાં આવશે Z અને સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં આવશે A, એટલે કે નીચેની તરફ Z, ઉપરની તરફ A. તો આ શું થઈ ગઈ? કોઈપણ તત્વને દર્શાવવાની સાંકેતિક રજૂઆત, જેમાં X શું છે? તત્વની સંજ્ઞા, Z શું છે? પરમાણુ ક્રમાંક, અને A શું છે? દળ ક્રમાંક. ખ્યાલ આવી ગયો? જેમ કે આપણે ઓક્સિજન માટે વાત કરીએ, ઓક્સિજન માટે તો એની સંજ્ઞા છે O, બરાબર, સંજ્ઞા શું છે એની? O. એનો પરમાણુ ક્રમાંક તમને ખ્યાલ છે 8 છે અને એનો દળ ક્રમાંક છે 16. તો તમે ઓક્સિજનને કેવી રીતે સાંકેતિક સ્વરૂપમાં દર્શાવશો? તો એની સંજ્ઞા લખશો O, નીચેની તરફ સબસ્ક્રિપ્ટમાં લખશો પરમાણુ ક્રમાંક 8 અને ઉપરની તરફ શું લખશો? 16 લખશો, દળ ક્રમાંક. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ શું થઈ ગઈ? કોઈ પણ તત્વને દર્શાવવાની સંજ્ઞા. બરાબર. તમને ઘણીવાર બુકમાં આની શું આપેલું હોય? એરેન્જમેન્ટ પણ અલગ અલગ આપેલું હોય. ધારો કે 8 અહીંયા લખી દીધેલા હોય, અહીંયા 16 લખી દીધેલા હોય, બરાબર. તેમજ કોઈક વાર આવું પણ લખેલું હોય, 8 અહીંયા લખ્યા હોય, 16 આ તરફ લખેલા હોય. તો એરેન્જમેન્ટ બુક પ્રમાણે કદાચ બદલાતી પણ હોય, તો એનો કોઈ વાંધો નહીં. પરંતુ શું યાદ રાખવાનું કે હંમેશા પરમાણુ ક્રમાંક નીચે આવશે અને દળ ક્રમાંક ઉપર આવશે. આ 8 ઉપર ના લખી શકાય. 16 ડાબી અથવા જમણી સાઈડ લખો તો કંઈ વાંધો નહીં, પરંતુ આ 8 એ ઉપરની તરફ ના લખાય અને જે આ 16 છે એ નીચેની તરફ ના લખાય. તો એટલું વસ્તુ યાદ રાખવાની. ઓકે, પરમાણુ ક્રમાંક હંમેશા નીચેની તરફ દર્શાવજો અને દળ ક્રમાંક હંમેશા ઉપરની તરફ જ દર્શાવશો. ઓકે, હવે આપણે દળ ક્રમાંકને થોડું સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જેમ કે હું સોડિયમ માટે શું લખી શકું? સોડિયમ માટે હું દળ ક્રમાંક લખી શકું 23, બરાબર. તમને ખ્યાલ છે સોડિયમનો પરમાણુય દળ પણ કેટલું છે? 23 U. એનું મોલર દળ પણ કેટલું છે? 23 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. તો આ ત્રણેય વચ્ચે થોડો ડિફરન્સ છે, અલગ અલગપણું છે આ ત્રણેય વચ્ચે. 23 ગ્રામ પ્રતિ મોલ શું છે? મોલર દળ, એટલે કે 1 મોલ સોડિયમનું ગ્રામમાં વજન 23 ગ્રામ. 23 U શું છે? પરમાણુય દળ. સોડિયમનું પરમાણુય દળ એટલે કે 1 સોડિયમ પરમાણુનું દળ કેટલું? 23 U. અને 23 એકલા લખીએ એ શું છે? દળ ક્રમાંક. તો તમે અહીંયા નોટ ડાઉન કરજો, દળ ક્રમાંકને આપણે એકમ લગાવતા નથી. દળ ક્રમાંક શું છે? પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા, એ છે દળ ક્રમાંક. દળ ક્રમાંક શું છે? પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. તો તમે ક્યારેય સંખ્યાને એકમ લગાવો છો? તો નથી લગાવતા. તો અહીંયા પણ આપણે દળ ક્રમાંકને એકમ વડે દર્શાવતા નથી. તો આ થોડા ત્રણેય વચ્ચે થોડો ડિફરન્સ છે. તમને ક્યાંય આવું લખેલું જોવા મળશે નહીં, તો સમજવાનો તમે પ્રયત્ન કરજો. બરાબર. પરમાણુય દળ, મોલર દળ, દળ ક્રમાંક ત્રણેયના મૂલ્યો સરખા જુઓ, 23 23 23, પરંતુ એમના એકમો અલગ અલગ હશે અને એ પ્રમાણે એમનું થોડું થોડું અર્થઘટન બદલાશે. ઓકે, તો મારા ખ્યાલથી હવે તમને ખ્યાલ સમજ પડી ગઈ હશે.
ઓકે, ચલો કેટલાક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ. તો એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે પૂછાઈ શકે એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. તો એવું પૂછાલું હોય, કોઈ તત્વ ધારો કે સોડિયમ આપેલું છે અને સોડિયમ માટે ઝેડનું મૂલ્ય આપેલું છે 11, એનું મૂલ્ય આપેલું છે 23. તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા શોધો. તો સિમ્પલ, એ બરાબર ઝેડ પ્લસ એન થાય. તમને ખ્યાલ છે દળ ક્રમાંક બરાબર પ્રોટોનની સંખ્યા વત્તા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા આપણે શોધવાની, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા શોધો. ઓકે, તો ન્યુટ્રોનને તમે કરતા બનાવો તો ઝેડ બરાબરની સામે જાય. ઝેડ બરાબરની સામે જશે તો માઇનસ થશે. તો એ માઇનસ ઝેડ બરાબર એનું મૂલ્ય મૂકો 23 માઇનસ ઝેડનું મૂલ્ય મૂકો 11. તો એન બરાબર કેટલા મળશે? 23માંથી 11 જાય તેટલા, એટલે કે 12. તો તમને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 12 મળી ગઈ. તો આવા સરળ દાખલા પૂછાતા હોય છે. બીજા પ્રકારના દાખલા જોઈએ કે જેની અંદર શું આપેલું હોય, તમને તત્વનું નામ ના આપેલું હોય. તમને શું આપેલું હોય? ઝેડ આપેલો હોય. દાખલા તરીકે ઝેડ બરાબર આપેલો છે 19, એનું મૂલ્ય આપેલું છે દાખલા તરીકે 39, અને એમ પૂછેલું છે કે તત્વની સંજ્ઞા જણાવો. તો તમે આ દાખલાને કેવી રીતે સોલ્વ કરશો? તો તત્વની સંજ્ઞા જણાવવાની કીધી છે તો તમે પરમાણુ ક્રમાંકને પકડશો. ઝેડ બરાબર કેટલા આપ્યા છે? 19. હવે તમને ખ્યાલ છે કે જ્યારે પરમાણુ ક્રમાંક પરમાણુ ક્રમાંક 19 હોય ત્યારે તત્વ કયું બનશે? પોટેશિયમ. કયું તત્વ બને? પોટેશિયમ. તો પોટેશિયમની સંજ્ઞા કઈ? કેપિટલ કે. બરાબર, કઈ સંજ્ઞા થાય પોટેશિયમની? કે થાય. તો તમે કે સંજ્ઞા લખશો, નીચે શું લખશો? એનો પરમાણુ ક્રમાંક, અને ઉપરની તરફ સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં લખશો તમે એનો દળ ક્રમાંક, એટલે કે 19 કે 39. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આના માટે તમને શું આવડવું જોઈએ? તો 1 થી 30 સુધીના જે બેઝિક તત્વો છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક તો આવડવું જ જોઈએ, અને એનું નામ આવડવું જોઈએ, તેમજ તેની સંજ્ઞા આવડવી જોઈએ. તમે દળ કોના યાદ રાખજો? માત્ર 1 થી 20 સુધીના યાદ રાખજો. તો ફરીથી એકવાર કહું છું કે એ તમે રિવિઝન કરી લેજો. હજુ એક પ્રકારના દાખલા પૂછાય છે જે એક્ઝામની અંદર પૂછવાની વધારે શક્યતા હોય, કે જેની અંદર તમને શું આપેલું હોય? પ્રોટોનની સંખ્યા, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, અને તત્વની સંજ્ઞા આપણે દર્શાવવાની હોય. તો જુઓ એક્ઝામ્પલ ગણીએ. એક તત્વમાં પ્રોટોનની સંખ્યા 16, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 16 અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 18 આપેલી છે, અથવા તો 18 છે. તો તત્વને સાંકેતિક રૂપે દર્શાવો. હવે જુઓ, સાંકેતિક રૂપે દર્શાવો તો સૌથી પહેલાં આપણે શું જોશે? તત્વની સંજ્ઞા. તો એ તો તમને કોનાથી ખબર પડે? પ્રોટોનની સંખ્યા ઉપરથી. પ્રોટોન આપેલા છે 16, તો એનો મતલબ શું થયો? પરમાણુ ક્રમાંક ઝેડ બરાબર 16 છે. અને જ્યારે પરમાણુ ક્રમાંક ઝેડ બરાબર 16 હોય તો તત્વ કયું થાય? સલ્ફર થાય. અને સલ્ફરને તમે કેપિટલ S વડે દર્શાવો છો તો તમને તત્વ તો મળી ગયું, સલ્ફર. બીજું, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન ઉપરથી શું મળી જાય? દળ ક્રમાંક મળી જાય. તો દળ ક્રમાંક બરાબર પ્રોટોનની સંખ્યા એટલે કે Z પ્લસ N, એટલે કે 16 વત્તા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા પણ આપેલી છે 16, એટલે કે 32. તો તમને દળ ક્રમાંક પણ મળી ગયો 32. તો તમે દર્શાવી દેશો આ રીતે. સલ્ફર, એનો પરમાણુ ક્રમાંક લખશો 16 અને એનો દળ ક્રમાંક લખશો 16 દુ 32. પરંતુ હજુ તમે અહીંયા ખોટા છો. હજુ આપણો દાખલો પૂરો થયો નથી. તમે જુઓ ધ્યાનથી. પ્રોટોનની સંખ્યા 16, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 16 અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 18 છે. તો તત્વને સાંકેતિક રૂપે દર્શાવો. તો અહીંયા તમે ધ્યાન આપો, ઇલેક્ટ્રોનને ધ્યાનમાં લેવા પડશે. ઇલેક્ટ્રોનના આધારે તમને ખ્યાલ પડશે કે આ આયન છે કે પરમાણુ છે. બરાબર, જો પરમાણુ તટસ્થ હોય તો બરાબર આ સંજ્ઞા સાચી, કે જેની અંદર પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન સરખા હશે. પરંતુ અહીંયા તો પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અલગ અલગ આપેલી છે. પ્રોટોન આપેલા છે 16, ઇલેક્ટ્રોન આપેલા છે 18. અને તમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ તટસ્થ પરમાણુ હોય જેની અંદર પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન તો સરખા હોય, અહીંયા સરખા નથી. એનો મતલબ
આ પરમાણુ તટસ્થ નથી, એના ઉપર કંઈક વીજભાર રહેલો છે. તો કેટલો વીજભાર રહેલો હશે એ તમને કઈ રીતે ખબર પડે? તો ભાઈ જેની સંખ્યા વધારે હોય એનો વીજભાર આવે. તો અહીંયા જુઓ, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જો વધારે હોય કોના કરતાં? ઇલેક્ટ્રોન જો પ્રોટોન કરતાં વધારે હોય તો સિમ્પલ યાદ રાખવાનું શું આવે? ઋણ વીજભાર આવે. અને જો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રોટોનની સંખ્યા કરતાં ઓછી હોય એટલે કે પ્રોટોન વધારે હોય તો ઓબ્વિયસલી શું આવે? ધન વીજભાર આવે. અને જે પણ વીજભાર આવશે એ કેટલો હશે? તો ભાઈ આ બંનેના સરવાળા જેટલો. બરાબર. ઇલેક્ટ્રોનના વીજભાર, ઇલેક્ટ્રોનના પ્રોટોનની સંખ્યાનો સરવાળો નહીં કરવાનો, એમના વીજભારનો સરવાળો કરવાનો. ઇલેક્ટ્રોનના વીજભાર અને પ્રોટોનના વીજભારના સરવાળા બરાબર વીજભાર આવશે. ઓકે, વીજભારનું મૂલ્ય કેટલું આવશે? જો કે વીજભારનું મૂલ્ય નહીં, વીજભાર આપણે સાઇન સાથે દર્શાવીશું. ઓકે, એની નિશાની સાથે પ્લસ હોય કે માઇનસ હોય, તેનાથી તો ખબર પડશે કે ધન વીજભાર છે કે ઋણ વીજભાર છે. તો સરવાળા બરાબર શું હશે? વીજભાર હશે. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે અહીંયા? 18. તો ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર કેટલો થાય? -18, કારણ કે ઋણ વીજભાર છે. વત્તા સરવાળો કરવાનો છે. પ્રોટોનનો વીજભાર કેટલો હોય? 16. ધન વીજભાર છે એટલે +16. તો ઓકે, તો ડાયરેક્ટ તમે લખી દો 16. તો બંનેનો સરવાળો કરો કેટલો આવશે? -2 આવશે. આવશે કે નહીં? તો જોઈ લો, ડાયરેક્ટ જ તમને જવાબ મળી ગયો. બંનેનો તફાવત કર્યો હોત તો પણ તમને 2 મળત અને તમે શું લગાવી દો? ઋણ વીજભાર લગાવી દો, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હતી અહીંયા. તો ડાયરેક્ટ તમને અહીંયા -2 મળી ગયા. ઓકે, તો આના ઉપર કેટલો વીજભાર હશે? -2 વીજભાર હશે. અને તમે આને ડાયરેક્ટ પણ સમજી શકો છો. આમ પણ પ્રોટોન આપેલા છે 16, ઇલેક્ટ્રોન આપેલા છે 18. તો 16 થી 16 ઇલેક્ટ્રોન તો કેન્સલ થશે. હજુ 2 ઇલેક્ટ્રોન વધારાના છે અને 2 ઇલેક્ટ્રોન વધારાના છે તો -2 વીજભાર વધારે હોય તો ડાયરેક્ટ પણ તમે -2 લખી શકો છો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ રીતે તમારે શું ગણવાનું? આવા પ્રકારનો જે ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો હોય એને સોલ્વ કરવાનું. તો આવા પ્રકારના દાખલા પૂછાશે. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક ભણીએ. એ આપણા માટે અગત્યનો છે, કારણ કે એની અંદરથી ઘણા MCQ નીકળી શકે અને એની અંદર આપણે કેટલાક ટર્મ્સ વિશે સમજીશું. કયા ટર્મ્સો? પહેલાં પણ કીધા, સમસ્થાનિકો, સંભારિકો, આઇસો ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીસ અને આઇસોટોન. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આપણે ચર્ચા કરીએ સમસ્થાનિકોની. સમસ્થાનિકો MCQ હું તમને છેલ્લે આપીશ. તો સમસ્થાનિકો કોને કહેવાય? સરખો પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા પરંતુ જુદા જુદા દળ ક્રમાંક ધરાવતા પરમાણુઓને, એક જ તત્વના પરમાણુઓને સમસ્થાનિકો કહે છે. સરખો પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા પરંતુ જુદા જુદા દળ ક્રમાંક ધરાવતા એક જ તત્વના પરમાણુઓને એકબીજાના સમસ્થાનિકો કહે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? જેમ કે હાઇડ્રોજનની જો વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજનના 3 સમસ્થાનિકો છે. એક 1H1, એક છે 1H2 અને ત્રીજો છે 1H3. તો તમે જુઓ, તત્વ તો એક જ છે, હાઇડ્રોજન જ, પરંતુ એના દળ અલગ અલગ છે. જુઓ, અહીંયા દળ 1 છે, અહીંયા 2 છે અને અહીંયા 3 છે. એટલે કે પરમાણુ ક્રમાંક સરખા, એક દળ ક્રમાંક અલગ અલગ, 1, 2, 3. હવે હાઇડ્રોજનના જે સમસ્થાનિકો છે એમના આપણે સ્પેશિયલી કેટલાક સંજ્ઞા પણ આપેલી છે એમની. જેમ કે આને કહેવાય છે પ્રોટિયમ, અથવા તો આપણે એને નોર્મલી કહી શકીએ હાઇડ્રોજન. ઓકે, ઓળખવા માટે એની સંજ્ઞા 1H1 જ છે. આને કહેવાય છે ડ્યુટેરિયમ. અને એની સ્પેશિયલ સંજ્ઞા પણ આપેલી છે D, એટલે કે 1D2. આયરો છે ટ્રિટિયમ અને તેની પણ સંજ્ઞા આપેલી છે એક 1T3. ખ્યાલ આવે? તો ફક્ત હાઇડ્રોજન માટે જ આવું કરેલું છે, બાકીના સમસ્થાનિકોને આપણે કોઈ સ્પેશિયલ સંજ્ઞા વડે દર્શાવતા નથી બાકીના તત્વો માટે. ઓકે, હવે જુઓ, આ સમસ્થાનિકો કુદરતમાં અલગ અલગ પ્રમાણમાં મળી આવતા હોઈ શકે છે.
જેમ કે અહીંયા પ્લુટોનિયમ બહુ વધારે પ્રમાણમાં મળે, ડ્યુટેરિયમ એનાથી થોડા ઓછા પ્રમાણમાં મળે, ડ્યુટેરિયમ બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં મળે અને ટ્રિટિયમ લગભગ તમે કહી શકો નહીવત જેટલા પ્રમાણમાં મળી આવે છે, બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં. અને ટ્રિટિયમ એ રેડિયો એક્ટિવ છે, તો આ યાદ રાખજો થોડું. બીજા પણ સમસાનિકો છે, જેમ કે ક્લોરિનની વાત કરીએ તો 17Cl35 અને 17Cl37, આ પણ તમને ખ્યાલ હશે. કાર્બનના પણ છે આવી રીતે 6 કાર્બન 12, 6 કાર્બન 13, 6 કાર્બન 14. એના પછી નાઇટ્રોજનના પણ છે 7 નાઇટ્રોજન 14, 7 નાઇટ્રોજન 15. તો અહીંયા તમારે કોઈ બધા જ તત્વોના સમસ્થાનિકો યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તમારે શું યાદ રાખવાની જરૂર છે? તો કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલો હોય તો એની અંદર સમસ્થાનિકોને કેવી રીતે ઓળખવા, તો તમે ઓળખશો કેવી રીતે કે પરમાણુ ક્રમાંક સરખો હોય અને દળ ક્રમાંક કેવો હોય, અલગ અલગ હોય, તો એના તમે શું કહી દેશો? સમસ્થાનિક કહી દેશો. ખ્યાલ આવી ગયો? પરમાણુ ક્રમાંક જોવાનો અને દળ ક્રમાંક જોવાનો અને છેલ્લે તમારે શું કહેવાનું? સમસ્થાનિક છે કે નહીં એ તમારે જણાવી દેવાનું. હવે સમસ્થાનિકો હોય ને એમના રાસાયણિક ગુણધર્મો સરખા હોય, તો આ વસ્તુ યાદ રાખજો. કારણ કે રાસાયણિક ગુણધર્મો હોય એમાં ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે, બરાબર? એમાં પ્રોટોનને ઇલેક્ટ્રોનને જ વધારે ફાળો આપતા હોય, એટલે રાસાયણિક ગુણધર્મો કેવા છે? સમસ્થાનિકોના સરખા છે. પરંતુ ક્યારેક ન્યુટ્રોનની પણ અસર થતી હોય છે, બરાબર? દળ ક્રમાંકની પણ અસર થતી હોય છે. એટલે કોઈ તમે એમ કહી શકો કે નોર્મલી જનરલી સામાન્ય રીતે આપણે કહી શકીએ કે રાસાયણિક ગુણધર્મો સરખા હોય, પરંતુ કેટલાક ગુણધર્મોમાં એ અલગપણું પણ દર્શાવતા હોય છે. ખ્યાલ આવી ગયો? બીજા ટર્મની આપણે વાત કરીએ સંભારિકો. સંભારિકો જેને કહેવાય છે આઇસોબાર. આઇસોબાર, ઓકે. અને સમસ્થાનિકોને કહેવાય છે આઇસોટોપ્સ. આઇસોટોપ. તો સંભારિકો કોને કહેવાય? તો સરખા દળ ધરાવતા હશે, એટલે કે સરખા દળ ક્રમાંક ધરાવતા પરંતુ જુદા જુદા પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુઓને સંભારિકો કહે છે. સરખા દળ ક્રમાંક ધરાવતા પરંતુ જુદા જુદા પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા જુદા જુદા તત્વોના, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, પરમાણુ ક્રમાંક જુદો જુદો હોય તો પછી તત્વ તો જુદું જ હશે ને. તો જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુઓને સંભારિકો કહે છે. તો સિમ્પલ વસ્તુ તમારે શું જોવાનું? દળ ક્રમાંક જોવાનો. જો દળ ક્રમાંક સરખો આવતો હોય તો એકબીજાના શું થઈ જશે? સંભારિકો થઈ જશે. ઓકે. તો એના પણ એક્ઝામ્પલ છે, જેમ કે 18 આર્ગોન 40, એના પછી છે 19 પોટેશિયમ 39, સોરી 40 વાળું, અને 20 કેલ્શિયમ 40. તો જુઓ પરમાણુ ક્રમાંક તો અલગ અલગ છે, એટલે કે એમના તત્વો અલગ અલગ છે. અહીંયા આર્ગોન છે, અહીંયા પોટેશિયમ છે, અહીંયા કેલ્શિયમ છે, બરાબર? 18, 19, 20. પરંતુ દળ ક્રમાંક 40, 40, 40 છે. આ પોટેશિયમનો એક સમસ્થાનિક છે 19 પોટેશિયમ 40 છે. તો જુઓ દળ ક્રમાંક કેવા આવ્યા? સરખા આવ્યા. તો જો દળ ક્રમાંક સરખા હોય તો તમારે શું કહેશો? એના સંભારિકો કહેશો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો નોર્મલ વસ્તુ છે સંભારિકો. દળ ક્રમાંક કેવા હોય? સરખા હોય, પરંતુ તત્વ અલગ અલગ હશે, એટલે કે પરમાણુ ક્રમાંક જુદા જુદા છે, તેના તમે કહેશો સંભારિકો. બીજા પણ ઉદાહરણો છે, દાખલા તરીકે 6 કાર્બન 14 એન્ડ 7 નાઇટ્રોજન 14. તો અહીંયા તમે જુઓ, અહીંયા છે કાર્બન, અહીંયા છે નાઇટ્રોજન, પરમાણુ ક્રમાંક જુદા જુદા પરંતુ દળ ક્રમાંક સરખા 14, 14. તો આ શું થઈ જશે? એકબીજાના સંભારિકો. બરાબર. હવે આપણે નેક્સ્ટ ચર્ચા કરીએ. આઇસોટોનિકની. આઇસોટોન અથવા તો આઇસોટોનિક ઘટકો. તો આઇસોટોન કોને કહેવાય? તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સરખી હોય તો એને તમે શું કહેશો? આઇસોટોન કહેશો. સિમ્પલ વસ્તુ. તો સરખી સંખ્યામાં ન્યુટ્રોન ધરાવતા જુદા જુદા પરમાણુઓને એકબીજાના આઇસોટોન કહે છે. સિમ્પલ. આઇસોટોન કહે છે. તો ન્યુટ્રોન કેવા હોય? સરખા હોય.
પરંતુ પરમાણુ કેવા હશે? જુદા જુદા હશે. તો એને તમે શું કહેશો? આઇસોટોન કહેશો. તો તમે જોયું હોય તો સમસ્થાનિકોની અંદર પણ કેવા હોય? ન્યુટ્રોન અલગ અલગ હોય. સંભારિકોની અંદર શું હોય? પ્રોટોન પણ અલગ અલગ હોય અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા પણ અલગ અલગ હોય. પણ આઇસોટોનની અંદર શું હશે? ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સરખી હશે. તો સરખી સંખ્યામાં ન્યુટ્રોન ધરાવતા હોય તો એવા પરમાણુઓ એકબીજાના શું કહેવાય? આઇસોટોનિક કહેવાય અથવા તો આઇસોટોન કહેવાય. જેમ કે 6 કાર્બન 14, 7 નાઇટ્રોજન 15 અને 8 ઓક્સિજન 16. તો અહીંયા તમે જુઓ 6 અને 8 14 એટલે કે અહીંયા ન્યુટ્રોન 8 છે. અહીંયા 15માંથી 7 જાય તો કેટલા વધે? 8 વધે. તો અહીંયા 8 ન્યુટ્રોન છે અને 16માંથી 8 જાય તો 8. એટલે કે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા બધામાં કેવી આવી? સરખી આવી. જોઈ લો. 14માંથી 6 બાદ કરો, 15માંથી 7 બાદ કરો અને 16માંથી 8 બાદ કરો. તો અહીંયા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સરખી આવી. તો આ શું થશે? એકબીજાના આઇસોટોન થશે. બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ શકીએ. દાખલા તરીકે પોટેશિયમ. એમાં 19 પોટેશિયમ 39 અને 20 કેલ્શિયમ 40. તો અહીંયા તમે જુઓ 39માંથી 19 બાદ કરો તો ન્યુટ્રોન કેટલા આવશે? 20 આવશે. 40માંથી 20 બાદ કરો તો ન્યુટ્રોન 20 આવશે. એટલે કે અહીંયા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા બંનેમાં કેવી છે? સરખી છે. તો આ એકબીજાના આઇસોટોન કહેવાય. આવી રીતે બીજું પણ એક એક્ઝામ્પલ છે. દાખલા તરીકે ફોસ્ફરસ અને સલ્ફર. ફોસ્ફરસ એટલે કે 15p31 અને 16s32. તો અહીંયા તમે જુઓ 31માંથી 15 જાય તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા તમને 16 મળશે. 32માંથી 16 જાય તો તમને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 16 મળશે. તો બંનેમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સરખી છે. માટે શું થશે? એ એકબીજાના આઇસોટોન થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ હતું આઇસોટોન કે જેમાં શું હોય? ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સરખી હોય. એના પછી આપણે છેલ્લી ચર્ચા કરીએ આઇસો ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીસ. આઇસો ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા એના આપણે ક્યારેક કહીએ છીએ સમ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીસ. સ્પીસીસ એટલે ઘટકો. બરાબર. તો અહીંયા તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે સમ ઇલેક્ટ્રોન પરથી કે સરખા ઇલેક્ટ્રોન હશે તો સરખા ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા ઘટકો પરમાણુ હોઈ શકે અથવા આયનો હોઈ શકે ને સમ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીસ કહે છે. સરખા ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા ઘટકો પરમાણુ અથવા આયનોને ઘટકોને આઇસો ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીસ કહે છે. હવે જુઓ ક્યારેક અણુમાં પણ તમને આવો સવાલ પૂછી શકે છે. બરાબર. એટલે સવાલ અણુમાં પણ પૂછાઈ શકે. તો ઘટક કણિત તરીકે કોણ હોઈ શકે? પરમાણુ પણ હોઈ શકે, આયનો પણ હોઈ શકે અથવા તો અણુ પણ હોઈ શકે છે. ઓકે. તો આઇસો ઇલેક્ટ્રોનિક કોને કહેવાય? કે જેની અંદર સરખા ઇલેક્ટ્રોન હશે. એનું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ તો જુઓ N3- O2- F- પછી નિયોન Na+, Mg2+ અને Al3+. તો આ બધાની અંદર તમે ઇલેક્ટ્રોન ગણો. નિયોનની અંદર તમને ખ્યાલ હોય પ્રોટોન કેટલા હોય? 10. પ્રોટોન કેટલા હોય? 10. અને તટસ્થ છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન પણ કેટલા હશે? 10 હશે. ખ્યાલ આવી ગયો? આની અંદર 10 ઇલેક્ટ્રોન હશે. નાઇટ્રોજન વિચારો. નાઇટ્રોજનની અંદર પ્રોટોન કેટલા હોય? 7 હોય. તો ઇલેક્ટ્રોન પણ કેટલા હોય? 7 હોય. પરંતુ અહીંયા નાઇટ્રોજન ઉપર -3 વીજભાર છે. બરાબર. ઋણ વીજભાર છે અને જેટલો ઋણ વીજભાર હશે એટલા ઇલેક્ટ્રોન એની અંદર ઉમેરાયેલા હશે. એટલે કે અહીંયા 7 ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય પરંતુ 7 કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન હશે કારણ કે ઋણ વીજભાર છે. અને કેટલો વધારે હશે ઇલેક્ટ્રોન? તો જેટલો ઋણ વીજભાર હોય એટલા. કેટલો ઋણ વીજભાર છે? 3 ઋણ વીજભાર છે. મતલબ કે 3 ઇલેક્ટ્રોન વધારે હશે. તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર કેટલો છે? -1. બરાબર. એટલે કે એક ઋણ વીજભાર 1 ઇલેક્ટ્રોન બરાબર હોય. અહીંયા 3 વીજભાર 3 ઇલેક્ટ્રોનના બરાબર હશે. તો 7 + 3 એટલે કે અહીંયા 10 ઇલેક્ટ્રોન હશે. તો જુઓ 10 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. એવી રીતે ઓક્સિજનમાં પણ તમે વિચારી શકો. પ્રોટોન હોય 8 એટલે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોય? 8 હોય. પરંતુ અહીંયા થોડી તટસ્થ છે આ પરમાણુ. ઋણ વીજભાર ધરાવે છે 2. તો અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન વધારાના છે એટલે 8 ને 2 10 થઈ ગયા. ફ્લોરિનમાં હોય 9 ઇલેક્ટ્રોન, -1 વીજભાર છે એટલે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન વધારે હશે હજુ એટલે કે 10 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. એની અંદર તમે જુઓ એની અંદર 11 પ્રોટોન હોય તો ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થાય? 11 થાય. પરંતુ આ તટસ્થ પરમાણુ નહીં. એની ઉપર +1 વીજભાર છે. બરાબર. +1 વીજભાર ક્યારે આવે?
કે જ્યારે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રોટોનની સંખ્યા કરતાં ઓછી હશે. પ્રોટોન તો હતા 11, એટલે 11 કરતાં અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ઓછા હશે, કારણ કે અહીંયા ધન વીજભાર છે. કેટલા ઓછા હશે? તો જેટલો ધન વીજભાર હોય એટલા. ધન વીજભાર છે 1, તો અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન ઓછો હશે, એટલે કે 11 - 1 એટલે કે 10 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. એવી રીતે Mg2+ જુઓ, પ્રોટોન હોય 12, તો ઇલેક્ટ્રોન પણ 12 હોવા જોઈએ, પરંતુ ધન વીજભાર છે એટલે કે પ્રોટોન કરતાં ઇલેક્ટ્રોન ઓછા હશે. કેટલા ઓછા હશે? જેટલો ધન વીજભાર હોય એટલા. તો 12 હતા, 2 ધન વીજભાર છે અને 2 ધન વીજભાર છે એટલે કે 2 ઇલેક્ટ્રોન ઓછા હશે. તો -2 કરી દો એટલે કે 10. એવી રીતે એલ્યુમિનિયમમાં 13 ઇલેક્ટ્રોન હોય, પરંતુ 13માંથી 3 બાદ કરો એટલે 10 આવી જશે. તો આ શું થઈ ગયા? તમારી બધી જ સમ ઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીસ થઈ ગઈ કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી છે. બરાબર, તત્વના પરમાણુ જુદા જુદા છે, પરંતુ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી છે. આવી રીતે બીજું પણ એક્ઝામ્પલ લઈ શકો. આર્ગોનની આજુબાજુમાં જુઓ તમે, આર્ગોન એની આગળ Cl- થશે, એના પછી S2- થશે, એના પછી P3- થશે. આગળની વાત કરીએ તો આર્ગોન પછી કોણ આવશે? પોટેશિયમ. તો K+ તમે લખી શકો, Ca2+ પણ તમે લખી શકો. જોઈ લો, ફોસ્ફરસ 15 ને 3 18. આર્ગોનની અંદર 18 પ્રોટોન હોય અને 18 જ ઇલેક્ટ્રોન થશે, કારણ કે તટસ્થ છે ને આર્ગોન એટલે. તો 15 ને 3 18 થઈ ગયા, 16 ને 2 18 થઈ ગયા, 17 ને 1 18 થઈ ગયા. અહીંયા 19 હોય, પરંતુ એક ધન વીજભાર એટલે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન ઓછો એટલે કે 18 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે. અને Ca2+ એટલે કે કેલ્શિયમમાં 20 ઇલેક્ટ્રોન હોય અને 20માંથી 2 જાય તો 18. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ હતી સમ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીસ. તો સમ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીસ કોને કહેવાય? કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી હોય. તો આઈ હોપ કે હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ઓકે, તો હવે તમે એક કામ કરજો, હું તમને કેટલાક MCQ પ્રોવાઈડ કરીશ. એ MCQનું તમારે શું કરવાનું? સોલ્યુશન મેળવવાનું અને એને તમારી કમેન્ટ બોક્સમાં પણ દર્શાવવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ, 5 MCQ મેં તમને અહીંયા આપેલા છે. તો એ 5 MCQ અહીંયા તમે આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી દો, અથવા તો તમે આને નોટ ડાઉન કરો અને આ 5 MCQના જે પણ જવાબો હોય તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં દર્શાવજો. જો તમને ના આવડે તો પછી તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો, તો હું તેનું સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરીશ. ઓકે, બહુ જ ઇઝી MCQ છે, તમને ડેફિનેટલી આવડી જશે. તો પહેલાં થિયરી કરજો, એના પછી આ MCQ સોલ્વ કરજો. ઓકે, તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ.